Bilübüşşe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin çıkışı Banu Manaf kabilesinden. Şuşu kabilede Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem'ge biknik uşağın kişi 5 kişi bula. Onlar Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdülmuttalib, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin 2 tuğan enisi. Kusame ibn Gabbas ibn Abdülmuttalib, Seyyib ibn Gubayd ibn Gabdi Yazid ibn Hashim, Mınsay İmam Şafii'nin babası radıyallahu anhu. Hasan ibn Gali, Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem'nin onuğu, hem 5'incisi Ja'far ibn Abi Talib radıyallahu anhu. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin 2 tuğan enisi bula. Abu Talib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin abisi, cemiyette bik hürmetli kişi bulsa da fakir kişi bula. Onun gailesi zor bula, ol indi ağırlık bilen şuşu gailesin sürep alıp bargan bula, 3 qayalgıp gına. Hem bir vakit şuşu Mekke jirligine bik katı kuruluk kile. Kuruluk qayyarıp açlığı da kile, hem kişiler indi şirik suyak bilen tuklanırga mecbur bulalar. Şuşu vakitte İng to'g'ri hal ol Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'niki bula jamiyatda. Hem indi ikinchisi onun abisi Gabbas ibn Abdülmuttalib'niki bula. Hem bir kuni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abisi Gabbas yanına kile, hem ayta, abiyim bilasin bit Abu Talib'nin gailasi ne kadar zor ekanligin, hem ona bugünkü günden qiyin ekanligin. Ayda diye, sen bir malayni, men bir malayni alıp, onun gailasinden asramaga alık, şunun bilen onun halini jengillaytiribmiz diye. Gabbas ayta, sen yaxşı aytding diye, yaxşı sözler aytding, hem yaxşılıkka ündeding diye. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abisi Gabbas bilen Abu Talib'ga baralar. Abu Talib'ga söylagaş sözlerin, Abu Talib indi o'zining qirında ulu Aqilni qaldıra, hem indi Gabbas Ja'farni asramaga, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem G'alini asramaga ala. Uzaq da o'tmay Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamberlik vazifasi bilan hurmatli. Hem indi balalar arasından eng birinchi kishi bo'lib, indi G'ali radıyallahu anhu islom dinini qabul etdi. Onun abisi Ja'far hem onun xotini G'umays, Asma bint G'umays Abu Bakr radıyallahu anhu orqali islom dinini qabul etdilar. Hem indi eng birinchi musulmonlar din yo'lida ko'rgan bütün qo'shisida tushusida tatırga mecbur bulalar. Hem indi ular anglaylar, bu dunyoda kelgan sinovlar ul vaqtli shag'ina, hem indi jannat yo'li ul har vaqt shunday sinovlar bilan jayilganin anglaylar. Kundan kun indi musulmonlarning hali mushkullana bara, hem indi Ja'far ibn Abi Talib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına kile, hem indi ondan bir türküm musulmonlar bilan Etiopiya yerlerine barga hicret kılırga ruhsat soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat ite, lakin indi Ja'far kitkaş indi ol mungsulanı bırak kala. Birinci muhacirler karavanı Habashi yerlerine Ja'far ibn Abi Talib kol astında yöneleler, hem onda Gadil izgilikli patşa Nejashi'nin himayesi astında kalalar. İman kitirgenden birli, olar birinchi tapqir iminlikning narsa ekanligini tatiylar. Lakin Qurayshilar bu turkumning ko'shib ketib Najashining saqlovi ostida olarga bir nida yonamon bilgash, bir-birsini olarni o'tirga yoki endi olib qaytirga kerakligin siylilar, ham endi shusha ishni qaror qilalar. Salamadan kitirlar radhiyallohu anhadan ol aytdi: Habashi yerlarına kelib erishgach, biz eng xayrli qo'noqchilik bilan uchrashdik. Dinimiz iminlikda bo'ldi. Biz Rabbimiz Alloh taolaga qisiriqlanmisha, noshar so'z eshitmisha g'ibodat qildik. Bu turida xabarlar Qurayshilarga borib erishgach, ular bizga qarshi makr qurib 2 kuchli erni saylab, ular endi G'amr ibn al-G'as ham Abdullah ibn Rabi'a shularni saylab olib Najashiga ham uning episkoplarına Hijazdan ko'p bo'laklar berib jibardilar. Qurayshilar ularga bo'laklarni boshqa episkoplarına topshirishga kengash etdilar. Ham endi bu siyosiy bir odim edi. Shusha episkoplarning endi shularning yoqti shiraylarına erishish uchun shulay ishlandi. Etiopiyaga kelgachda Qurayshilarning elchilari xalqining kengashlarini o'tadilar, ham har episkopga bo'laklarni topshirgach, ularga murojaat etdilar.
Патшаның җирендә безнең диваналар арасыннан булган егетләр яшәп ята. Алар ата-бабаларның диннәрен ташладылар. Үзләренең халкын бүлеп бетерделәр. Әгәр дә без алар турында патшагыз белән сөйләшсәк, ул безгә аларны диннәре турында сорамыйча гына безгә тапшырсын дип киңәш бирерсез әле дип әйттеләр. Чөнки аларның халкының иң хөрмәтле кешеләре аларның нәрсәгә ышанганнарын яхшырак белә ди. Һәм аларның нәрсә эшләгәннәрен яхшырак белә ди. Тегеләре ярар дип килештеләр. Һәм Сәләмә әйтә, соңыннан шушы кешеләр инде Гамр ибн Алгас белән Габдулла ибн Рабига Нәҗәши янына барып, аңа затлы бүләкләрен биреп, аны гаҗәпләндерделәр һәм сүзләрен башладылар. Эй патша, синең мәмләкәтеңдә бер төркем иң начар яшьләребез яшәп ята. Алар яңа дин алып килделәр. Ул динне без дә белмибез, син дә аннан хәбәрдар түгелсең. Алар безнең динне калдырдылар. Сезнең дингә дә кермәделәр. Безне аларның кавымнарының иң хөрмәтлеләре син аларны кире кайтарырсың дип җибәрде. Алар бөтен кешедән дә яхшырак белә, алар керткән фитнә турында дип. Нәҗәши епископларына карадылар, тегеләре, әйе, булар дөрес сөйли дип инде башларын селкеделәр. Ләкин инде Нәҗәши ул гадел хаким иде, һәм ул әйтте: Әлбәттә, сез начар әйбергә өндәдегез, мин әлбәттә алар турында сораштырачакмын. Әгәр дә алар дөрес юлда булсалар, алар минем химаям астымда, минем саклавым астында калырлар. Әгәр дә бу адәмнәр тасвирлаганча булса, мин аларны кире тапшырырмын ди. Һәм инде Сәләмә әйтте, соңыннан безне аның белән күрешергә чакырыр өчен кеше җибәрде ди. Без җыелып, бер-беребезгә дөреслектә патша динегез турында сорар. Үзегез ышанган әйберләрне ачып салыгыз. Сезнең исемнән Җәгъфар ибн Әби Талиб тәм башка берәү дә сөйләшмәсен дидек. Сәләмә әйтте, соңыннан Нәҗәши янына бардык. Аның янында епископлары уң һәм сул тарафларыннан утыралар иде. Алар яхшы затлы күлмәкләрен кигәннәр иде. Һәм инде каршыларында аларның китаплары җәелеп салынган иде ди, ачылып. Алар кырында Гамр ибн Алгас һәм Габдулла ибн Рабига да бар иде. Һәм без җыелып түргә үттек ди. Без килеп җиткәч, Нәҗәши безнең янга килде һәм әйтте: Үзегезгә яңа дин итеп алган, шул сәбәпле ата-бабаларыгызның диненнән ваз кичеп, шул ук вакытта минем дә булган башка милләтләрнең дә диненә кертмәүче нинди дин ул дип хәбәр бирегез дип. Һәм Җәгъфар радиллаһу анһу ул телгә оста иде, ул бик йомшак күңелле, бик иманлы, бик тәкъва кеше иде һәм ул хикмәтле кеше иде. Ул сүзне башлады: Эй патша, без надан бер халык идек. Путларга табындык, үләксә ашадык, фәхиш гамәлләрне кыла идек. Туганлык җепләрен үздек. Арабыздан көчле кеше зәгыйфнең малын талап ашый иде. Һәм без шушы халәттә кала бирдек, хәтта Аллаһ безнең арабыздан безгә илче җибәргәнче. Biz аның нәсәбен, тугрылыгын, әманәтле икәнлеген һәм чисталыгын беләбез. Ул безне Аллаһны бер итеп танырга, аңа гына гыйбадәт кылырга һәм ата-бабаларыбыз табынган таштан булган путларга табынудан баш тартырга чакырды. Ул безгә тугры сүзле булырга, әманәтләрне үтәргә, туганлык җепләрен сакларга, харамнардан сакланырга, кан куюны туктатырга әмер итте. Фәхиш эшләрдән, бузык сүздән, ятим малын ашаудан, пәк хатыннарны зинада гаепләүдән тыйды. Шулай ук бер Аллаһка аңа ширик китермичә гыйбадәт кылырга, намаз укырга, закат түләргә, Рамазан айында ураза тотырга әмер итте һәм без аны кабул иттек. Аңа иман китердек. Ул Аллаһтан алып килгән әйбергә иман китердек һәм ул безгә халал дигәнне халал итеп кабул иттек, харам дигәнне харам дип кабул иттек ди. Игътибар итсәк, шушында Җәгъфар ибн Әби Талиб хикмәт белән инде сорауларга җавап биргән арада кешеләрне дингә дә өнди. Ислам диненең төп арканнарын инде аңлатып китте. Һәм Сәләмә әйтә, Нәҗәши Җәгъфарга игътибар белән карап торды. Һәм синең яныңда пәйгамбәрегез алып килгән әйбер бармы диде. Ягъни пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламгә ингән Коръан бармы, укып китше дип. Җәгъфар әйтте, әйе дип. Һәм инде Нәҗәши шушы Коръанны укырга тәкъдим итте. Һәм Җәгъфар радиллаһу анһу Мәрьям сүрәсен башлап җибәрә. Без беләбез, Мәрьям сүрәсендә иң башта Аллаһ Тәала Закария алейхиссалам турында
ул Аллаһ Тәгаләдән бала сораганлыгын турында тасвирлый. Һәм инде соңыннан әкренләп кенә инде Мәрьям анабыз турында тасвирлана, һәм инде Гайса алейхиссаламның асылы турында инде әйтелә. Аның Аллаһ Тәгаләнең улы булмаганлыгы, киресенчә Аллаһ Тәгаләнең кулы икәнлеге турында инде Аллаһ Тәгалә аңлатып китә. Һәм Җафар радиллаһу анһу шушы сүрәнең яртысын укый. Бу вакытта инде епископлары да, Нәҗаши үзе дә инде үкси елыйлар, хәтта аларның яшьләреннән инде сакаллары чыланып беткән була. Һәм шул вакыт Сәләмә әйтте, шул вакыт безгә Нәҗаши әйтте: "Дөреслектә сезнең пәйгамбәргә килгән әйбер һәм Гайсәгә килгән әйбер бер нур чыганагыннан" дип. Соңыннан Гамр ибн ал-Гас белән Габдулла ибн Рабиғага борылып әйтә: "Китегез моннан, мин сезгә аларны бер кайчанда бирмәм" дип. Сәләмә әйтә: "Без Нәҗашидан чыккач, Гамр ибн ал-Гас безгә янады һәм иптәшенә әйтте: "Валлаһи, мин иртәгә патша кырында булар турында шундый сүз әйтермен ди, шуның сәбәпле аларның аяк аслары тетрәр. Алар моннан куылганнарын сизми дә калырлар" дип. Габдулла ибн Рабиға инде Гамр ибн ал-Гаска каршы чыга: "Алай итмә, алар безгә каршы чыксалар да безнең кардәшләребез, безнең туганнарыбыз бит алар" дип. Һәм инде Гамр ибн ал-Гас әйтә: "Калдыр аны ди, мин патшага барачакмын да, алар Гайса ибн Мәрьямне бары тик кулгына дип әйтәләр дип әйтәчәкмен" ди. Һәм чынлап та икенче көнне шушы җыелыш вакытында инде епископлары белән җыелганда Гамр ибн ал-Гас янәдән килде һәм инде Нәҗашигә янәдән мөрәҗәгать итте: "Әй патша, безнең арабыздан качкан булар Гайса турында бүйек зур сүз сөйлиләр. Бар әле җибәр берәр кешене, җавап бирсеннәр, нәрсә сөйләрләр микән" дип инде кеше җибәргә үгетләде. Һәм чынлап та инде Нәҗаши ул тақва бәндә иде, ул инде Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә инанган иде, һәм инде ул бик нык Гайса алейхиссаламны хөрмәт итә, ярата иде. Аның турында начар сүз сөйлиләр дигән сүзләр әлбәттә аңа тәэсир итте, һәм ул шушы беренче мөселманнарны чакырга дип кеше җибәрде. Һәм Сәләмә әйтә: "Безнең янга Нәҗашидан чакырга кешеләр килгәч, без бер-беребезгә әйттек. Һәм инде моңарчы куркмаган курку белән курктык, сөйләштек, ләкин инде әйттек, Аллаһ илчесе безгә аның асылын аңлатканнан соң, Аллаһ Тәгалә аятларны иңдергәннән соң, без әлбәттә инде алдашырга безнең хакыбыз юк. Без Гайса алейхиссалам турында чынын сөйлик, Аллаһның диненнән бер бармак буыны кадәр генә дә тайпылмабыз" дип. Һәм безнең исемнән янәдән Җафар ибн Әби Талиб сөйләсен дигән фикергә килдек, һәм инде җыелышка бардык ди. Керешкә үк Гамр ибн ал-Гас тизрәк сүзне алды һәм әйтте: "Әйтегезче, сез Гайса ибн Мәрьям турында нәрсә сөйлисез" дип. Һәм инде Җафар радиллаһу анһу алгарак чыкты һәм әйтте: "Без аның турында бары тик Аллаһ һәм аның илчесе тасвирлаганча гына сөйлибез" ди. Һәм Нәҗаши сорады: "Алар нәрсә дип әйтәләр соң" ди. Һәм Җафар ибн Әби Талиб әйтә: "Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга безгә Гайса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам безгә Гайса алейхиссалам турында ул Аллаһ Тәгаләнең кулы дип әйтә, ул Аллаһ Тәгаләнең илчесе дип әйтә, һәм чиста пак булган Мәрьям анабызга иңдерелгән рух дип әйтә аны" ди. Һәм инде патша хәтта җиргә сугып алды һәм әйтте: "Аллаһ белән ант итәм, сезнең пәйгамбәрегез һәм Гайса бер җирдән бит җибәрелгәннәр" ди. Һәм инде шул вакыт епископлары ризасызлык белдереп мыркылдый башладылар ди. Һәм Нәҗаши аларга карап: "Сез каршы килсәгез дә" дип әйтте. Һәм инде өстәп Нәҗаши әйтте: "Барыгыз, сез иминлектә. Кем сезне, ягъни мөселманнарны сүксә, ул югалтуларга дучар булыр. Кем сезгә кымаучаласа, җәзаланыр. Аллаһ белән ант итәм, мин теләмәс идем, минем тау хәтле алтын булып, сезнең берәрегезгә начарлык кагылганын" ди. Соңыннан ул Гамр ибн ал-Гаска һәм аның иптәшенә карый һәм әйтә: "Бу ике иргә бүләкләрен кайтарыгыз, минем аларга хаҗәтем юк" ди. Һәм Гамр бу вакытта инде ул мөшрик була.
үзенең иптәше белән янәдән Мәккәгә хур булган хәлдә бүләкләрен кире төяп кайтып китәләр. Җафар ибн Аби Талиб һәм аның гаиләсе Эфиопиядә инде иминлектә 10 ел буена калалар. 7-нче хиҗри елны Эфиопиядан мөселманнар янәдән инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламгә кушылалар, аның янына Мәдинә шәһәренә әйләнеп кайталар. Бу вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллам Хайбар ныгытмаларын яулап кына кайткан иде һәм бик күп нигъмәтләр, бик күп ганимәт маллары яулап алып кайткан иде. Һәм инде Җафарны күргәч ул әйтте: "Мин белмим, Җафарның кайтуына ныграк сөенергәме яки Хайбарның җиңелүенәме" дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллам белән әлбәттә мөселманнар да бик нык сөенделәр. Чөнки Җафар радиллаһу анху бик тыйнак, мәрхәмәтле кеше иде. Һәм инде аның турында Әбул Мәсәкин дип әйтәләр. Хәтта инде ул мискиннәргә бик нык ярдәм иткәне өчен мискиннәрнең атасы дип әйтә торган булалар. Һәм Әбу Хурайра радиллаһу анху әйтә торган була: "Безнең өчен дә, безнең мискин фәкыйрләр өчен Җафар ибн Аби Талибтан да кулайрак кеше юк иде" ди. Ул безне үзе белән ияртеп өенә алып кайтып китә иде һәм өендә булган ризыкларны безгә алып чыгып тарата иде. Кайбер көнне ризыгы булмаса, өендә май сауыты салынган савытларны булса да алып чыга иде һәм без аны ярып, шунда калган майның инде төпсәләрен ялый идек ди. Ягъни нәрсә бар, шуны белән бирә иде ди һәм инде шул сәбәпле без аны нык ярата идек ди. Ләкин инде Җафар радиллаһу анхуга Мәдинәдә калырга, озакка калырга насип булмый. 8-нче хиҗри елны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның илчесен инде вахшиләрчә үтерәләр һәм инде Аллаһ илчесе аның өчен үч алырга дип 3000 гаскәр җибәрә. Иң беренче инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллам әйтә: "Беренче ди ислам диненә өндәгез һәм әгәр дә алар каршы килсәләр, ул вакытта гына инде аларга каршы көрәшегез" ди. Һәм инде бу Византия җирләренә җибәрелгән беренче хәрби хәрәкәт була. Бу турыда инде Византияның императоры Ираклий ишетеп калган була һәм инде 100 меңлек гаскәр туплап җибәрә. Ул вакытта инде Шам гарәпләре Лахм дигән кабиләләрдән һәм башка христиан кабиләләреннән кабиләләр җыелып, 100 меңлек кеше тагын өстәмә булып инде мөселманнарга каршы килә. Әлбәттә инде мөселманнарга бу хәбәрләр килеп ирешә һәм алар инде 2 көн буе шура кылалар, фикерләшәләр, нишләргә, сугышка кергәме яки инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламнан ярдәм сораргамы дип. Һәм сүзне Габдулла ибн Раваха ала. Без ди омтылган 2 әйбернең берсе биреләчәк ди, яки җәннәт ди, яки җиңү. Һәм инде алдан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллам шушы гаскәр белән җитәкчелек итәргә Зәйд ибн Харисаны куйган була. Әгәр дә Зәйд үтерелсә ди, Җафар ибн Аби Талиб булыр, ул да үтерелсә, Габдулла ибн Раваха булыр ди. Һәм мөселманнар сугышка керәләр. 3000 кеше 200 меңгә каршы сугыша. Бер атлы инде Зәйд ибн Хариса үтерелә, аннан соң Җафар. Җафар радиллаһу анху батырларча инде ул гаскәрнең уртасына үтеп киреп, инде ул мөселманнарның әләмен тотып керә, флагын тотып керә һәм инде аның уң кулын чабып төшерәләр. Ул шушы флагны сул кулына тота, сул кулында чабып төшерәләр. Аннан соң инде шушы чабылган калдыклары белән ул флагны күкрәгенә кыса. Һәм инде сугыштан соң инде аның тәнендә алгы ягында гына 90-нан артык җәрәхәт табалар. Шулай итеп ул Аллаһ Тәгаләнең хузурына күчә. Аннан соң инде җитәкчелек эшләрен инде Габдулла ибн Раваха ала. Аны да үтерәләр, соңыннан инде Халид ибн Валидны сайлап куялар һәм ул мөселманнарны исән имин генә сугыштан алып чыга. Бу вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям Мәккәдә иде һәм аңа бу хәбәрләр килеп иреште. Ул әйтте: иң беренче Зәйд сугышты, батырларча сугышты һәм ул үтерелде. Аның улына Җафар ибн Аби Талиб басты һәм ул да үтерелде. Габдулла ибн Раваха да үтерелде ди. Һәм ди җитәкчелекне Аллаһның кылычы булган Халид ибн Валид алды ди. Һәм бу минутта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям елый иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямгә шушы вакыйгалар инде килеп ирешкәч, ул
Бик нык борчыла әлбәттә, чөнки иң яраткан сахабалары, иң булган сахабалар инде үтерелде. Шуңа карамастан инде ул үзенең энесенең өенә китә. Бу вакытта инде Җафарның хатыны ире кайтуына инде әзерләнеп торган була. Ул камыр баскан була, балаларын юып, аларга ислемайлар сөртеп, яхшы киендергән була. Һәм Әсма әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бик борчылган кыяфәттә кирде ди. Ләкин мин Җафар турында начар әйбер ишетергә теләмәгәнлектән бер әйбер дә сорамадым ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям миңа мөрәҗәгать итеп әйтте, миңа Җафарның балаларын алып килше дип. Мин инде аларны чакыргач, алар Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер-берсен уза йөгереп килделәр ди. Һәрберсе инде аның кырында кысылып бастылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям башын иде һәм балаларны иснәде, һәм инде ул елый башлады. Һәм Әсма сорый, атам, анам сиңа фида булсын, эй Аллаһ илчесе, әллә Җафар турында берәр хәбәр килдеме ди. Әйе, ул һәм аның иптәшләре бүген шаһид булдылар ди. Шушыннан инде хатыны, Җафарның хатыны елап җибәрә. Балалары әниләренең елаганын ишеткәнлектән урыннарында катып калалар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям күз яшьләрен сөртә, эй Аллаһ, Җафарны балалары өчен алыштыр. Эй Аллаһ, Җафарны гаиләсе өчен алыштыр дип һәм өстәп әйтә: "Лaqad ra'aytu Җафаран фил җаннати, лаху җанахани мударраҗани бид-дима'i ва хуа масбугул qawадим" ди. Мин Җафарны җәннәттә күрдем ди. Аның ике канаты бар иде. Канатларының алгы каурыйлары канга буялган иде ди. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфик, хидаят, истиқамат бирсә иде, нинди генә хәлдә дә хаклыкны сөйләргә насип итсен, нинди генә хәлдә дә диннән бер бармак буыны гына да читкә китергә насип булмасын. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызның да тиз буыннарыбызны динендә ныгытса иде, һәм инде үзенең рәхмәте белән, гаиләләребез белән үзенең мәңгелек булган җәннәтләрендә җыйса иде, һәм шунда иң зур нигъмәт булган Аллаһ Тәгаләне күрү нигъмәтен һәр барчаларыбызга да насип итсә иде. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sami'ud du'a.